وہ عورت ہو سکتی ہے جو مجھے اپنے فریب میں لا کر مجھ سے یہ کام کرا سکتی ہے۔ ہاشم ابراتا پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر گردن ہلا کر بولا، ہاں اس پہلو پر میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو چکا ہے تو میں تمام معاملات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پستول واپس ہولسٹر میں لگایا اور مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے کہا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے سر۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ صرف ایک آدمی پر بھروسہ کر لینا مناسب نہیں ہے، کوئی اور گروپ بھی ہونا چاہیے تھا جو میرا نگران ہوتا۔ ہاشم ابراتا کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، تم وہی ایک بات کہے جا رہے ہو، یعنی اتنا کچھ کہنے کے بعد بلا اس بات کی گنجائش ہے کہ میں تم پر کوئی نگران مقرر کرتا؟ گنجائش ہے سر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جلال واصل نہیں ہوں۔ کیا؟ ہاشم ابراتا بری طرح اچھل پڑا۔ جی، میرے چہرے پر میک اپ کیا گیا ہے اور میں ایک غیر متعلق آدمی ہوں، اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جلال واصل اس وقت ان کے قبضے میں ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہاشم ابراتا کے انداز میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جسم کپکپا کر رہ گیا تھا، پھر اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں سر، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ایک بہت بڑا سچ ہے، اور اس سچ کے لیے آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر سکتے ہیں۔ میرے چہرے پر 3 فرانسیسیوں نے میک اپ کیا ہے، اور یہ میک اپ صرف اس طرح اتر سکتا ہے کہ میں نمک کے پانی سے غسل کر لوں۔ اگر میں نے یہ میک اپ اتارنے کی کوشش کی سر تو میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا سچ ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کو تیار ہوں۔ ہاشم ابراتا مجھے سنسنی خیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا واقعی تم جلال واصل نہیں ہو؟ ہاں سر، میں جلال واصل نہیں ہوں، لیکن تم کب سے یہاں ہو؟ اور تم کون ہو؟ آپ کو بہت سی حیران کن کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے، کیا یہ نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میرے ان الفاظ پر ہاشم ابراتا بری طرح اچھل پڑا۔ او میرے خدا، یہ کیا سچ ہے؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مسٹر ہاشم ابراتا کہ آپ اس کے بعد مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا یہ سچ ہے۔ جہانگیر جمال شاہ، یہ نام ہی تمہاری زبان سے ادا ہو جانا کافی تھا۔ شہباز احمد صاحب نے ابھی 2 دن پہلے گفتگو کی تھی اور تمہارے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ تم میری نگاہوں میں نہیں ہو۔ اس سے پہلے جو شخص، مگر ٹھہرو، تمہیں یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ تم مذاق نہیں کر رہے۔ آپ عامر جلالی کا نام لے رہے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کے علاوہ بھی تم مجھے اور کچھ بتاؤ۔ کچھ نہیں، آپ نے ہمارے ملک کی حکومت سے درخواست کی تھی کہ آپ کے ہاں فیروز گاتا نامی ایک شخص بغاوت پر آمادہ ہے، اور اس سے امرونا کے بین الاقوامی معاملات کو زبردست ٹھیس پہنچ رہی ہے، چنانچہ آپ کی مدد کی جائے، اور ہماری حکومت نے یہ بات قبول کر لی۔ عامر جلالی کو بھیجا گیا جو فیروز گاتا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن عین وقت پر اپنی غلطی سے وہ ہلاک ہو گیا، اور سر اس کے بعد مجھے یہاں بھیجا گیا۔ میں اس دوران تمام تر کارروائیاں کرتا رہا ہوں۔ آپ مجھے فائق دادا بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے ان انکشافات پر ہاشم ابراتا کا چہرہ اتر گیا اور اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری بات پر پوری طرح یقین کرتا ہوں۔ او میرے خدا، میں نے واقعی اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ تم نے 2-3 باتیں بتائی ہیں۔ کوئی عورت تمہارا ذہن پلٹ سکتی تھی، میرا مطلب ہے جلال واصل کا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جلال واصل کو اغوا کر کے اس کی جگہ کسی اور آدمی کو بھیجا جا سکتا تھا۔ ہاں، تمہارا یہ کہنا اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری نگرانی کے لیے بھی ایک خفیہ گروپ ہونا چاہیے تھا، لیکن جلال واصل میرے لیے جو حقیقت رکھتا ہے اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تم یقین کرو، میں اسے اپنی زندگی ہی کی مانند چاہتا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے، سارے رشتے ایک جانب رکھ دوں، وہ میرا اتنا گہرا دوست ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، وہ کس حال میں ہے؟ وہ فیروز گاتا کے قبضے میں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں، میرے خیال میں وہ زندہ ہے۔ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں واپس مل جائے؟ آپ کو صبر کرنا ہوگا مسٹر ہاشم ابراتا۔ یہ سب کچھ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیروز گاتا نے، مگر تم یہ بات تو میں نے نظر انداز ہی کر دی۔ میرے دوست، مجھے برائے کرم پوری تفصیل سمجھاؤ۔ معاف کرنا، میں ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے ہوں گے۔ تم فیروز گاتا سے مل لیے ہو؟ ہاں مسٹر ہاشم ابراتا، میں اس دوران مسلسل کوششیں کرتا رہا ہوں۔
میرے پاس جو جو ذرائع ہو سکتے تھے میں نے ان کے مطابق عمل کیا اور بالآخر فیروز گاتا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو اتفاق سے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ گووے ایک مصنوعی جگہ ہے، ورنہ شاید یہ خبر میں آپ کو دیتا۔ وہ لوگ گووے سے صرف دولت اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ دولت فیروز گاتا کی اس بغاوت کے سلسلے میں کام آ رہی ہے۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس کی بہن نگانا ساردا سے ملا اور اس کے ذریعے فیروز گاتا تک پہنچ گیا، لیکن ایک الگ حیثیت سے۔ میں نے ان پر اتنا اثر ڈال دیا کہ وہ بالآخر مجھ پر اعتماد کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہی میری کوشش تھی کہ وہ مجھ پر اعتبار کر کے اپنی سازشوں کا انکشاف کرتے رہیں، لیکن سب سے اہم سازش انہوں نے میرے ذریعے ہی کر ڈالی اور اسی پر وہ اس وقت انحصار کر رہے ہیں۔ ہاشم ابراتا کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے آپ پر قابو پا لیں تو میں اس سلسلے میں آگے کی کہانی آپ کو سناؤں مسٹر ہاشم ابراتا۔ میں پرسکون ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے چائے کی طرف دیکھا اور پھر اسے پانی ہی کے انداز میں حلق میں اڈیل لیا۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، آپ چائے پیئیں گے مسٹر جہانگیر جمال شاہ؟ میرے خدا، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ بلا شبہ آپ بہت ذہین انسان ہیں۔ جو کچھ آپ نے کر دکھایا وہ کسی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے پوری تفصیل بتائیں۔ تفصیل اور کچھ نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں، یعنی بگ باس جس کا اصل نام فیرون ہے، وہ فیروز گاتا کا آدمی ہے۔ فیروز گاتا اپنے طور پر آپ کی ہلاکت کی سازشیں کر رہا ہے۔ اس کی بہن نگانا ساردا اس کے ساتھ ہے اور اس نے میرے سپرد اہم ترین ذمہ داریاں کی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کے تحت اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ جلال واصل کو کیسے اغوا کیا گیا؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے جلال واصل کی اغوا کی ساری داستان سنا دی۔ اس نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، میرے آدمیوں نے غفلت برتی ہے، بلا شبہ وہ سزا کے قابل ہیں، لیکن اس وقت میں کسی کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں جلال واصل کی زندگی چاہتا ہوں میرے دوست جہانگیر جمال شاہ۔ کوئی ایسا طریقہ نکالو جس سے جلال واصل بچ جائے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا مسٹر ہاشم ابراتا، تاہم میں کوشش کروں گا کہ وہ جلال واصل کو زندہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے سپرد کیا ذمہ داریاں کی گئی ہیں۔ ہاشم ابراتا مغموم نظر آنے لگا تھا۔ جلال واصل سے اس کا لگاؤ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ برطور یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر مجھے کوئی خاص تجسس ہوتا، نہ ہی میرا اس سے کوئی براہ راست تعلق تھا۔ اس نے چند لمحات کے بعد کہا، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داریاں تمہیں نہ سونپی جاتی تو کیا ہوتا؟ کوئی اور آدمی یہاں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن یہ خیال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خیر چھوڑو، ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ۔ میں سمجھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا۔ ہاشم ابراتا ذہنی طور پر کافی منتشر معلوم ہوتا تھا اور بے ربط گفتگو کر رہا تھا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اطلاع مجھے ملی ہے وہ بھی بالکل درست ہے۔ کون سی اطلاع؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے باوثوق ذرائع سے علم ہوا تھا کہ میرے محل میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو میرے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن اطلاع دینے والے یہ نشاندہی نہیں کر سکے تھے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت 18 افراد تمہارے محل میں موجود ہیں ہاشم ابراتا، جو فیروز گاتا کے آدمی ہیں۔ ہر چند کے ان میں سے کوئی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ 18 افراد یہاں مصروف عمل ہیں۔ ہاشم ابراتا کے چہرے پر افسردگی نظر آنے لگی۔ پھر اس نے کہا، میں کہاں تک کوشش کر سکتا ہوں؟ جہاں تک میرے بس میں ہے میں کارروائیاں کر رہا ہوں، لیکن دوہری ذمہ داریاں آ پڑی ہیں مجھ پر۔ بیرونی معاملات کو سنبھالنے کے لیے مجھے جس قدر محنت کرنا پڑ رہی ہے میں جانتا ہوں، اور ان حالات کو بگاڑنے کے لیے فیروز گاتا بھی بے پناہ محنت کر رہا ہے۔ اس نے لاتعداد ایسی سازشیں کی ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں۔ ایک بڑی قوت جس کے بارے میں شاید تمہیں بتا دیا گیا ہو، فیروز گاتا کی مدد کر رہی ہے، لیکن اگر فیروز گاتا کا وجود ختم ہو جائے تو سارے کھیل ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ کمبخت، اس کی بہن اور اس کا دستے راست فیرون میرے خلاف زبردست کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ 3 افراد ہی میرے قابو میں آ جائیں تو بہت بڑا کام بن سکتا ہے۔ خیر چھوڑو، اب تم میرے پاس آ گئے ہو، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری غیبی امداد ہوئی ہے کہ کم از کم میرا تم سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میرے دوست جہانگیر جمال شاہ، مجھے یہ بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ساری صورتحال تمہارے علم میں آ گئی ہے، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، اور میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کہوں گا، بس تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، یہ نہایت ضروری ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، مسٹر ہاشم ابراتا، آپ ایمرونا کے حکمران ہیں اور میں اپنے وطن کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ، لیکن جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس کے تحت جو بات میرے ذہن میں ہے میں وہ آپ سے کہہ دینے میں حق بجانب ہوں۔
बेधड़क कहो, बेफिक्र होकर कहो, आपको मेरी हिदायत पर अमल करना होगा, ये सोचे बगैर कि आप एमरूना के हुक्मरान हैं और मैं एक मामूली सा आदमी। कौन कहता है कि तुम एक मामूली से आदमी हो? कौन कहता है? और फिर मेरी फितरत ऐसी नहीं है मेरे दोस्त के कि तुम बेधड़क होकर मुझसे जो कहना चाहते हो कहो। मैंने एक मंसूबा बंदी की है अपने जहन में और इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। यूँ समझ लो अब तुम मेरे दस्ते रास्त हो। हालांकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी हकीकत को नहीं जान सकेगा। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर पहले वो मंसूबा सुन ले मिस्टर हाशिम अबराता, जिसके तहत फिरोज गाता ने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, मैं मतवज्जे हूँ, मुझे बताओ क्या मंसूबा है? हाशिम अबराता ने कहा और मैं पुरख्याल निगाहों से उसे देखने लगा। मैं अपने जहन में उन अल्फाज को तरतीब दे रहा था जिनमें हाशिम अबराता को अपना मकसद समझाऊं, और हाशिम अबराता की निगाहें मुझे टटोल रही थी। फिर मैंने कहा, मैंने जिस कदर मेहनत की है उन लोगों तक पहुंचने के लिए मिस्टर हाशिम अबराता, आप उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने एक तवील अरसा गोवे में गुजारा है और उनका भरपूर जायजा लिया है। वहाँ से मैं नगाना सारदा तक पहुँचा हूँ और नगाना सारदा के साथ मैंने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि बिल आखिर वो लोग मुझ पर एतबार करने के लिए मजबूर हो गए। ये सारी कार्रवाई करने के बाद ही मेरी रसाई फिरोज गाता तक हुई है। फिरोज गाता ने भी मुझे एक तवील तरीन इम्तिहान से गुजारा और इस इम्तिहान के सिलसिले में मुझे जिस कदर मुशक्कतें उठाना पड़ी हैं मैं जानता हूँ। दरअसल इन बातों को बयान करने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझ पर जो एतमाद किया है बेमकसद ही नहीं किया, और इस एतमाद के बाद उन्होंने अपना आखिरी मंसूबा मेरे सुपुर्द कर दिया। यानी इसी मंसूबे पर उनकी कामयाबी का दारोमदार है। हाशिम अबराता की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। वो पुरिश्तियाक निगाहों से मुझे देख रहा था और मेरे जहन को टटोल रहा था ताकि इसमें जो कुछ है सब कुछ मालूम कर ले। मैंने चंद लम्हात तवक्कुफ किया, उसका जायजा लेता रहा। फिर मैंने कहा, फिरोज गाता ने जो मंसूबा मेरे सामने पेश किया है उनमें 3 जनरलों का कत्ल है, जनरल फोजाल, जनरल टेराश और जनरल गेल। पहले मुझे इन 3 अफराद को कत्ल करना है और उसके बाद चौथा कत्ल आपका होगा मिस्टर हाशिम अबराता। फिरोज गाता का ख्याल है कि उन जनरलों की हलाकत के बाद आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे क्योंकि आपकी कुव्वत उन्हीं पर मुश्तमिल है। ये तो बिल्कुल सच है, ये एक बिल्कुल हकीकत है। जनरल फोजाल, जनरल टेरोश और गेल मेरे दस्ते रास्त हैं और इन्हीं के बल पर मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उनके ख्याल में इन तीनों का कत्ल इतना ही आसान होगा। ये मुश्किल काम मुझे बहुत से इम्तिहान से गुजार कर मेरे सुपुर्द किया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ मिस्टर हाशिम अबराता कि दर हकीकत अगर मैंने उन लोगों के लिए काम कर लिया होता तो उन जनरलों का कत्ल मेरे लिए बहुत मुश्किल ना होता। हाशिम अबराता के अंदाज में बेयकीनी थी, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मान सकता था क्योंकि मेरा मकसद कुछ और ही था। जाहिर है हाशिम अबराता अपने तौर पर अपने आप को ताकतवर समझता था और वो ताकतवर था क्योंकि अब तक उसने फिरोज गाता से अपनी हुकूमत को बचाए रखा था। लेकिन यह बात बाइसे बहस नहीं थी, बल्कि असल मसला कुछ और था। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, खैर ये बिल्कुल अलग बात है कि मैं क्या करता क्या ना करता, लेकिन मुझे जो कुछ करना है वो करना है जो मेरे वतन की मुहाफिजों ने मेरे सुपुर्द किया है। और मिस्टर हाशिम अबराता, अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे आप बगौर सुनिए और इंतहाई ठोस अंदाज में मुझे बताइए कि क्या ये मुमकिन है। हाशिम अबराता ने गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोला, क्या मैं उन तीनों जनरलों को खत्म करना चाहता हूँ? मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा और हाशिम अबराता का मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब? कत्ल का मतलब सिर्फ कत्ल होता है। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं उन तीनों जनरलों को कत्ल करना चाहता हूँ मिस्टर हाशिम अबराता। अजीब बात कह रहे हो तुम, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। मैं तुम्हें उन तीनों को कत्ल करने की इजाजत दे दूं? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता ये जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मगर तुम। हाशिम अबराता बुरी तरह परेशान हो गया था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उन तीनों को एक एक करके कत्ल कर देना चाहता हूँ मिस्टर हाशिम अबराता, और हमें ये ड्रामा करना होगा क्योंकि आप बहुत तवील अरसे से फिरोज गाता के मामलात में उलझनों का शिकार हैं। फिरोज गाता ने अगर आखिरी मंसूबा बनाया है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे उसके मंसूबे की तकमील में मदद दें, और इस तरह ये खेल जिस कदर जल्द खत्म हो जाए बेहतर है। मैं उन तीनों को कत्ल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उनके कत्ल का ड्रामा करना चाहता हूँ। अगर हम ये काम ना कर सके तो फिरोज गाता कोई नई मंसूबाबंदी करेगा जो हमारे इल्म में नहीं होगी। इसलिए आप मुझे उन तीनों को कत्ल करने का भरपूर मौका दें और उसके बाद आप खुद भी कत्ल हो जाएं। हमें ये देखना है कि फिरोज गाता इस सिलसिले में इसके बाद क्या करता है। जाहिर है फिर एमरूना की हुकूमत तक उसकी रसाई मुश्किल नहीं होगी। अगर हम ये काम नहीं करते, या फर्ज कीजिए मैं अपनी नाकामी का ऐलान कर देता हूँ, या आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है,
तो फिर फिरोज गाता नए मंसूबे बनाएगा और आपको उन नए मंसूबों की खबर होने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वक्त लगेगा। क्या ख्याल है आपका? गालिबन मेरी बात अब हाशिम अबराता की समझ में आई थी। वो देर तक ख्यालात में खोया रहा और फिर रफ्ता रफ्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरने लगी। उसने तारीफी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, वंडरफुल वंडरफुल, वाकई बात समझ में आ रही है। मैंने संजीदा होकर कहा, हमें एक एक जनरल खत्म करना होगा मिस्टर हाशिम अबराता, लेकिन ये ऐलान नहीं किया जाएगा कि वो जनरल खत्म हो चुका है। जाहिर है आपकी हुकूमत के अहम स्तून अगर खत्म हो जाते हैं तो अवाम में भी बेचैनी फैल जाएगी और वो ये जानना चाहेंगे कि अब क्या होगा। चुनाचे उनमें से एक एक जनरल को इस तरह खत्म होना चाहिए कि बात सिर्फ आपके इल्म में हो और ये जाहिर हो कि आप इस कत्ल को मुकम्मल तौर पर छुपाना चाहते हैं। हर जनरल की तदफीन खुसूसी कब्रिस्तान में होगी और किसी को वहां तक न पहुंचने दिया जाएगा। हमें इन तमाम बातों का खुसूसी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जनरल के कत्ल की खबर अवाम से छुपाई जाएगी और अवाम तक बिल्कुल ये बात नहीं पहुंचने दी जाएगी कि ऐसा हो चुका है। लेकिन वो लोग जिन्हें इल्म होना चाहिए उन्हें ये इल्म हो जाएगा कि मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका हूँ। तीनों जनरलों के कत्ल को निहायत एहतियात के साथ अवाम से छुपाया जाएगा और सिर्फ फिरोज गाता के आदमियों को इसकी खबर होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इस वक्त 18 आदमी यहाँ मौजूद हैं और ये यकीनन मेरी कामयाबी की खबर फिरोज गाता को देंगे। जाहिर है मेरा भी इससे राब्ता रहेगा और फिर आपके कत्ल से पहले यकीनी तौर पर फिरोज गाता मुझे अपने मंसूबे की आखिरी तफसीलात बता देगा और इसके बाद उसे क्या करना है। देखिए मिस्टर हाशिम अबराता, मैं आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं हूँ क्योंकि आप एक रियासत के हुक्मरान हैं और मैं अपने वतन का एक सीक्रेट एजेंट, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर अर्ज कर सकता हूँ कि फिरोज गाता को फांसने के लिए ये इंतहाई शानदार चाल है। हम इस तरह उस पर काबू पा सकते हैं, उसे कामयाबी के नशे में डुबो दिया जाए और इस नशे में जब वो मस्त हो जाए तो हम उस पर हाथ डाल दें। हाशिम अबराता पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर उसने कहा, मेरे दोस्त, यकीनी तौर पर एक शानदार मंसूबा है और मैं तुमसे इस सिलसिले में पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, लेकिन चंद हकायक तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ। अवाम इन तीनों जनरलों पर बहुत भरोसा करते हैं और इनका मयार बेहद बुलंद है। अगर बात अवाम तक पहुँच गई तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं फौज में भी बददिली नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि अगर हम फिरोज गाता को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे जनरल मर गए तो हमें फौज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अगर फौज को ये पता होता है कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ जाता है। हमारी तमाम मेहनत यही है मिस्टर हाशिम अबराता कि हम इन मामलात को संभालें। जनरलों को कत्ल किया जाए लेकिन उनके कत्ल की खबर आम न होने पाए, बल्कि कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिससे फिरोज गाता को इस बात का यकीन हो लेकिन पब्लिक को कुछ मालूम न हो। हाशिम अबराता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तब फिर ये मंसूबा बंदी भी तुम ही करोगे माय डियर जहांगीर जमाल शाह। मेरा जहन यहाँ माफ हो चुका है और मैं इस सिलसिले में कोई फैसला करने से कासिर हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, तो फिर मैं यहाँ आया किस लिए हूँ मिस्टर हाशिम अबराता? मैं तो बस ये चाहता था कि मुझे अपने मंसूबे की तकमील में आपकी हिमायत हासिल हो जाए। मेरा दिल अब भी जलाल वासल के लिए रो रहा है। तुम बाकी जो कुछ करो वो तुम्हें करना ही है, लेकिन ऐसी एक कोशिश करो जिससे जलाल वासल की जिंदगी बच जाए। मैं पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। इस बात को भूल कर कि तुम अपने मुल्क के सीक्रेट एजेंट हो, ये मेरी जिंदगी पर जाती एहसान होगा। तो बस फिर ये समझ लीजिए कि जलाल वासल जिंदा रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैंने हाशिम अबराता के चेहरे पर खुशी की लहर देखी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा दिली शुक्रगुजार हूँ और इत्मीनान रखो। मुझे अपने मंसूबे में शामिल रखना। इसके लिए तुम्हें जितने अफराद की जरूरत हो मुझे बता देना। मैं ऐसे अफराद तुम्हें दे सकता हूँ जो मेरे बिल्कुल राजदार होंगे और तुम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकोगे। हाँ, मुझे चंद ऐसी औरतों और मर्दों की जरूरत है। मैं तुम्हें 8 आदमी ऐसे दे सकता हूँ जिनके जिस्म के टुकड़े कर दोगे तो वो उफ नहीं करेंगे मेरे नाम पर। ठीक है, उन लोगों से मेरी कब मुलाकात हो सकती है? कल रात को यहाँ इसी जगह तुम्हें आ जाना है। वक्त बता दो। 11 बजे के बाद। मैंने कहा, वो सब यहाँ मौजूद होंगे और मैं उनके साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाशिम अबराता ने कहा और मैंने गर्दन खम कर दी। उसके बाद मजीद कुछ गुफ्तगू हाशिम अबराता से हुई और फिर मैंने उससे वापसी की इजाजत मांगी। अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मैंने मुतमईन अंदाज में सांस ली और अपने मंसूबे पर गौर करने लगा। मुझे इस सिलसिले में कोई ऐसी बेहतर मंसूबा बंदी करनी थी जिसके तहत मैं कामयाबी की मंजिलों को छू लूं। अभी तक जो कुछ हुआ था वो बहुत बेहतर था और मैं ये महसूस कर रहा था कि कामयाबी इस बार भी मेरे कदम चूमने के लिए तैयार है, और ये सच भी था। दूसरी सुबह शेरी परकंस मुझसे मिली और उसने खुफिया तौर पर छोटा सा खूबसूरत चौकोर बॉक्स मेरे हवाले करते हुए कहा, ये आपके लिए भिजवाया गया है फायक दादा। किसने? चीफ ने।
मेरा मतलब है फिरोज गाता ने। क्या है ये? एक खास ट्रांसमीटर जिस पर आप बराह रास्त फिरोज गाता से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन दिन को 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। इसके अलावा ये ट्रांसमीटर एक बेकार डब्बा साबित होगा। इसकी यही खूबी है, सूरज जिस वक्त एक मखसूस जाविये पर होता है उस वक्त ये ट्रांसमीटर काम करता है। बाकी दिन और रात के किसी भी हिस्से में ये बिल्कुल बेमकसद और बेकार होता है, और अगर ये किसी के हाथ लग भी जाए तो वो इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। मैंने दिलचस्पी से इस नायाब चीज को देखा और शेरी परकस से उसे ऑपरेट करने का तरीका मालूम करने लगा, जो शेरी परकस ने मुझे बता दिया। मैंने उसे अपने पास महफूज कर लिया। अब तो आपका बराह रास्त राब्ता मिस्टर फिरोज गाता से होगा, चुनाचे ये बात आप उन्हीं को बताएं। और इसी दिन दोपहर को 2 बजे के बाद मैंने ट्रांसमीटर पर पहला तजर्बा किया। बहुत आसान तरीका था उसे इस्तेमाल करने का। मैंने एक बटन दबाया और चंद लम्हात के बाद उसके स्पीकर से आवाज सुनाई देने लगी। फिर हल्की सी बुनबुनाहट के बाद एक सख्त आवाज उभरी। हाँ, कौन बोल रहा है? यह आवाज नगाना सारदा की थी। मैंने साफ पहचान ली और मैंने कहा, अगर पहचान सकती हैं मैडम तो पहचान लीजिए। यह आवाज तो मेरी रूह की गहराइयों में उतरी हुई है, इसे ना पहचान सकूंगी? नगाना सारदा ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इन तमाम एहसासात के बाद कि अब आपसे मुलाकात में काफी वक्त लगेगा, जब बददिल हो गया तो ये आवाज सुनकर मेरी जो कैफियत हो गई है इसका अंदाजा शायद आप लगा सके, क्यों नहीं? नगाना सारदा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि मेरी मुलाकात मिस्टर फिरोज गाता से होगी। वो मसरूफ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे तुमसे राब्ते के लिए मखसूस कर दिया है। गुड, इस चीज के आ जाने से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सलाहियतों से हम सबको यही उम्मीद थी। खास तौर से मिस्टर फेरोन तो तुम्हारे लिए पागल हो गए हैं। उनका तो यही कहना है कि इस कामयाबी के हुसूल के बाद भी तुम्हें एमरूना से वापस ना जाने दिया जाए, और जिस तरह भी मुमकिन हो सके तुम्हें अपने पास रखा जाए। ये मुमकिन तो हो सकता है मैडम नगाना सारदा, मैंने कहा। ओह कैसे? मुझे बताओ कैसे? ये सवाल आप कर रही हैं। आप ही की वजह से तो ये मुमकिन होगा, मैंने कहा, और नगाना सारदा खामोश हो गई। चश्मे तस्वुर से मैं एक खतरनाक औरत को मोहब्बत के जज्बात में डूबे हुए देख रहा था, और मैं जानता था कि ये अल्फाज क्या हैसियत रखते हैं। इनसे बारहा मैं फायदा उठा चुका था, और ये कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम मेरे नजदीक वो मेरी जरूरत थी, और इस वक्त की जरूरत को इस्तेमाल करने के लिए तमाम हरबे इख्तियार किए जा सकते थे। कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं दरखास्त करती हूँ फाक दादा के ऐसी बातें करके मुझे बेख्तियार ना किया करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश करने लगती हूँ। चलो छोड़ो इन बातों को। और कोई अहम बात तो नहीं? नहीं, बस ये मालूम करना चाहती हूँ कि जो काम तुम्हारे स्पुर्द किया गया है उसकी तकमील में तुम कोई दिक्कत पाते हो? हरगिज नहीं, और बहुत जल्द मैं तुम्हें कामयाबी की इत्तला दूंगा। हाँ, चंद बातें तुमसे और करना है। उस शख्स का क्या किया जिसकी जगह मुझे दी गई है? जलाल वासल है उसका नाम। हाँ, उसी के बारे में कह रहा हूँ। वो हमारा कैदी है, उसे हर कीमत पर जिंदा रखना है। वो हमारे पास एक ऐसा कारामद मोहरा है जो किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतरीन हिफाजत के साथ उसे जिंदा रखना और ये इंतजार करना कि मैं उसके सिलसिले में क्या हिदायत देता हूँ। तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील की जाएगी। बस यूँ समझ लो, तुम्हारा ये फैसला आखिरी है।